मैं तुहाडा होस्ट सुफियान अमजद एक नवी वीडियो के नाल हाज़र हाँ। अज असी बैठे हैं जनाब इत्थे तरबूज के खेतों के विच। अज असी तुहानू एक ऐसे साहब नाल मिलवावांगे जिहड़े कि साहिवाल तो साडे कोल इत्थे तशरीफ लियाए ने। उन्होंने इत्थे आके काश्त कीता है ठेके ते लैके ज़मीन। तरबूज के की फ़ायदे हुंदे ने, तिबई तौर पर की ये फ़ायदे ने, तिब्बी तौर पर की फ़ायदे ने, पाकिस्तान किन्ना तरबूज एक्सपोर्ट करता है, किन्ना पैदा करता है। इस वीडियो के एंड तक असीं तुहानूं दसांगे, एंड ते जाके इहदे कुछ एनालिसिस देंगे कि पाकिस्तान किनवें नंबर ते वे तरबूज पैदा करन विच, किस किस तरह की ज़मीन इस्तेमाल हुंदी है और पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इन्हां दे विच किन्ने किन्ने फीसद तरबूज जिहड़ा है वो काश्त हुंदा है, कितने रकबे ते काश्त हुंदा है और इन्हां दे की परसेंटेज है पाकिस्तान की टोटल प्रोडक्शन दे विच। जिला हफजाबाद का एक शहर है, जलालपुर भट्टियां वह छोटा जिहा कस्बा है चक भट्टी, असीं उत्थे बैठे हुए हैं। इत्थे काफ़ी ज़्यादा एरिए ते हुण लोग तरबूज काश्त करते हैं जी। तरबूज एक ऐसी चीज़ है जिन्हों असीं पंजाबी दे विच दुआना भी कहने आ। ये साडे दोस्त साहिवाल तो आए ने, ये उन्होंने मतीरे कहते हैं। ये 4 तो 6 महीने की फसल है सारी और ये ठीक ठाक पैसे दे जाती है। और तरबूज की काश्त दिन ब दिन ये इजाफा देखने आ रहा है। ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली ये फसल है लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत तलब भी है। अज असीं इन्हां सारिਆਂ कोलों पुछांगे जिहड़े साडे दोस्त आए ने कि इन्हां नूं की मुश्किलात दा सामना है, इन्हां किस तरह इन्हां नूं ख्याल आया कि तरबूज कित्थे साहिवाल है, कित्थे हफजाबाद, इत्थे जाके तरबूज जिहड़ा है वो काश्त करना चाहिए। ये सारा कुछ असीं वीडियो दे अगे चल के तुहानूं नाल डिस्कस भी करांगे, इन्हां दे इंटरव्यूज़ भी शेयर करांगे। मेरा नाम है वालद का नाम बाजी मारा। मैं साहिवाल की साड़ी सर रैश है तो उतों इतने असी आया है हफजाबाद जिले चक भट्टी अपने तरबूज की काश्त करने वास्ते जमीन ठेके लाई हुई काश्त। मेरे को जी 125 पैलियां तरबूज है जी। सीजन जी 11वें महीने काश्त शुरू होंगी साड़ी। अच्छा समझ आई ना। तो ये जनाब साढ़े 11 तो 6 महीने तक साढ़े जाना जी पीरियड। ये जी सर ज़्यादा ये साढ़ा तरबूज ज़्यादा अगस्त काश्त होंदा है सर। तो ये अगस्त इंडिया गलिया नहीं, इंडिया का बी है, फिर सानू होर जापान का, चाइना का, इस तरह के बीज सानू लाने पै जाने जी। ये वास्ते सानू जमीन सर जी कलर वाली है वो नहीं सानू होनी चाहिए, चाहे मैरा टाइप हो चाहे पक्के वट की जमीन हो, सानू जमीन जी है ना मेरा मतलब कलर वाली नहीं चाहिए जी सर। मुड़े साढ़े तो रकबे भी नहीं ना, तो असी तो बस तरबूज ही काश्त करना, बस ठेके ला लिया तो तरबूज ही काश्त कर साढ़े रकबे तो मालकां दे सर। जल्दी साढ़ा अगस्त तैयार होंदा है ये सर। ये बिल्कुल तैयार आई तकरीबन मेरे को 100 किला पैली है तो सर बिल्कुल तैयार आई। तो उत्ते चंद्रा पिया तकरीबन जो मोटा आधा घंटा पूरा पैंदा रहा। तो सानू तकरीबन 2-3 किलो का तरबूज खो के ज़ाया करना पाया, नहीं तो उन्होंने बिल्कुल तैयार हो गया। गड़ी गोंदला की मेरा रकबा है 20 किले, कल जा शुरू करना गड्डियाँ भरनी। ये जी सर बंदे असीं इस तरह लगने भी जिस दी बिजाई करने साढ़ा जी 5,000 रुपये होंदा किले की मजदूरी बिजाई वाले लेंदे सर। तो वो सिरे बीज के सानू दे छड़ते हैं। उस तो बाद फिर जनाब असी अपने जी भी जोड़े हाँ तो बंदे तनख्वाहां ते रखे होंगे, दिहाड़ियां तो माइयां बीबियां लवेंदियां जड़ियाँ वल्ले दियां बाहर कड्डी दियां औरतां ही ला लईदियां। ये जी खर्चा तकरीबन 1,20,000 तो 25,000 एक पैली का खर्चा जी। एक पैली चो आमदन जी अगर रेट होवे ना तो जी 2.5 लाख 2.5 3 जी। जे अगू रेट सही हो तो एवरेज निकल जाए तो फिर इतना लग जाता है जी। तकरीबन साढ़ा काफ़ी नुकसान है जी। वही गड्डी जी है साड़ी इतने और इस्लामाबाद लाख की बिक्री, अगर बार्डर खुले तो साड़ी 2 लाख की बिक्री है सर। अजी तो साढ़ा हुकूमत की मेहरबानी है कि हुकूमत साड़ी एक हफ्ता ही बार्डर खोल दे। चलो हफ्ता 2 दे 3 दे खुला रहे तो 4 दिन बंद रहे तो अल्लाह पाक सानू बच्चे दी माड़े बंदे अल्लाह पाक बच्चे सर किहड़ी तुसीं खाद दे वास्ते इस्तेमाल करदे हो ते की कोई स्प्रे दा प्रोसेस की है? यूरिया दियां तकरीबन 4 तो 5 बोरियां खांदी। DAP इन्हों असी मुख्तलिफ पेने भाई 2 बोरियां थले पेने, 2 ही उत्ते लेने।
ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੋ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਪਰੇਵਾਂ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ 5 ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ, ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ? ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਪਰੇਅ ਇਹਨੂੰ 8 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਸੈੱਟ ਖੜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਵੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਹ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਕੀ ਤਵੱਕੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਏਕੜ 'ਚੋਂ? ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਏਕੜ 'ਚੋਂ ਗੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਏਕੜ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਏਕੜ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਈਜਾਨ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਫਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਫਲ 2 ਦਫਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 2 ਦਫਾ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਪੱਕ ਜਾਸੀ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋੜ ਲੈਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ 2 ਦਫਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਤੋੜ ਲੈਸਾਂ। ਮਤਲਬ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਬੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਅਗਰ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਾਟਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਤਰਬੂਜ਼ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੀਜ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀਮ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਨਾਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਤਰਬੂਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 90% ਤਰਬੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਲੋ ਸ਼ੂਗਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਕੈਲਰੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਕੱਪ ਤਰਬੂਜ਼ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 47 ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ 47 ਕੈਲਰੀਜ਼। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਰਬੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦਵਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 2/3 ਚਾਈਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 21ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੇ, 0.4% ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੇ, 55.87% ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੇ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 21.85% ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ 10.29% ਸਿੰਧ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ KPK ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰਬੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 11.94% ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਰਬੂਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤਰਬੂਜ਼ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਤਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਰੇਟ ਕੁਝ ਮਾਕੂਲ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਜੀ ਤਰਬੂਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਸ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ 1-2 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਦੇ ਜ਼ਖਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਰ ਖਾ
ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਇਹ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਤਰਬੂਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਅਸਾਂ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਦਵਾਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਸਟੇ ਸੇਫ, ਸਟੇ ਸੇਫ, ਸਟੇ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਟੇ ਹੋਮ। ਸਟੇ ਹੋਮ, ਸਟੇ ਸੇਫ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।